بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں، مہنگائی کے مارے عوام کے لیے حکومت کا بڑا ریلیف۔ وفاقی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 6 روپے 17 پیسے کی کمی آئی۔ پیٹرول کی نئی قیمت 269 روپے 43 پیسے ہو گئی، جبکہ ڈیزل 10 روپے 86 پیسے سستا، نئی قیمت 272 روپے 77 پیسے مقرر۔ لائٹ ڈیزل کی قیمت میں بھی 5 روپے 72 پیسے کمی کی منظوری دے دی گئی۔ اس پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں راہیل بے حوالے سے۔ جی بالکل، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد وزارت داخلہ کی جانب سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 6 روپے 16 پیسے کی کمی کی گئی ہے، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 10 روپے 86 پیسے کی کمی کی گئی ہے۔ مگر یہاں پر پیٹرول پمپ پر موجود عوام کا یہ کہنا تھا کہ جب بھی قیمتیں کم کی جاتی ہیں تو چند روپے کی جاتی ہیں، جب بھی اضافہ ہوتا ہے 10 یا 12 یا اس سے زیادہ کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ اور عوام کا یہ بھی شکوہ کرتے ہوئے کہنا تھا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے ساتھ جن چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، جیسا کہ پبلک ٹرانسپورٹ کے کرائے میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، وہ قیمتیں برقرار رہتی ہیں، مگر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے ساتھ ان کی قیمتوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے پیٹرول کی قیمتیں کم ہو جانے کی وجہ سے بھی ایک عام صارف کو اس کا فائدہ نہیں پہنچ پاتا۔ اور اس وقت بھی پیٹرول پمپ پر ہم موجود ہیں، اور اگر جب پیٹرول بڑھنے کا اعلانات ہوتے ہیں تو اس وقت پیٹرول پمپ پہ اچھا خاصا رش دیکھنے میں آتا ہے، کیونکہ اب قیمتیں کم ہیں تو لوگ مطمئن ہیں کہ کبھی بھی جائیں گے تو پیٹرول کم قیمت پر دستیاب ہوگا، تو اس وقت رش کم دیکھنے میں آ رہا ہے۔ مگر عوامی شکوہ یہی ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو مزید کم ہونا چاہیے۔ جی راہیل، عموماً پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جب کمی آتی ہے تو یہ عوام کے لیے تسلی بخش تو ہے، لیکن ان کے لیے یہ بھی ایک پریشانی کی بات ہوتی ہے کہ کرایوں میں کمی نہیں ہوتی۔ اس حوالے سے بتائیے۔ یقینی طور پر عوام نے یہی شکوہ کیا ہے، اور ان کا ماننا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جب اضافہ ہوتا ہے اور اس اضافے کے بعد سب من چاہے قیمتوں پر چیزیں فروخت کی جاتی ہیں، پیٹرول اور بسوں کے کرائے بڑھا دیے جاتے ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ کے انٹرسٹی بسز کے کرائے بڑھا دیے جاتے ہیں، جو لوکل ٹرانسپورٹ ہے اس کے کرائے میں اضافہ کیا جاتا ہے، مگر جیسے ہی کمی ہوتی ہے تو کسی کے سر پر جو نہیں رکھتی اور نہ ہی ان کرائے کو کم کیا جاتا ہے، اور جو عوامی مشکلات ہیں، جو مہنگائی کا جن ہے وہ بے قابو سے بے قابو ہوتا چلا جا رہا ہے، اور عوام اسی مہنگے داموں بسوں میں یا ٹرانسپورٹ کی مد میں جو اضافہ ہوتا ہے اسی من چاہے کرایوں میں پیسوں میں سفر کرتے ہیں، مگر قیمتوں میں کمی کے ساتھ ساتھ عوام کا یہ کہنا ہے کہ اشیاء خورد و نوش اور ٹرانسپورٹ کی مد میں یا جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ تمام چیزوں میں اضافہ کیا جاتا ہے، کمی کے ساتھ ان تمام چیزوں کی کمی کا بھی نوٹس لینا چاہیے۔ جی راہیل، آپ ایک پیٹرول پمپ اسٹیشن پر موجود ہیں، وہاں کے لوگوں سے بات کروائیے، ان کے کیا تاثرات ہیں؟ بالکل جی، یہاں پہ موجود لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پیٹرول کی قیمت میں کمی کی گئی ہے، اس سے عوام کو کوئی ریلیف ملے گا؟ 6 روپے 16 پیسے کی کمی۔ بھائی جان، پہلی بات تو یہ ہے انہوں نے 6 روپے کم کیا ہے، ہم پہ احسان کیا ہے، صحیح ہے نا؟ یہ احسان کر کے ہم پہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ یا 6 روپے کم کیا ہے، 2 دن بعد 10 روپے بڑھا کے لیول کر لیں گے۔ رہی بات بجلی کی، بجلی مہنگی کر رہے ہیں، بولتے ہیں امیروں سے پیسہ نکلوانا ہے۔ امیر تو سولر سسٹم لگا رہے ہیں، غریب بندہ کہاں جائے؟ میں نے 4 مہینے کا بل نہیں بھرا، اب 4 روپے 6 روپے کم کر کے ہم پہ احسان کیا ہے۔ مرد بنو نا 804 کی طرح، 150 روپے فکس کرو، 12 روپے یونٹ فکس کرو، تب تمہیں ہم مانے تم حکمران ہو۔ بالکل جی، یہ عوامی رد عمل ہے، ان کا کہنا ہے کہ مہنگائی اس قدر ہے اور پیٹرول کے کم پیسوں کی وجہ سے کوئی کمی نہیں ہوتی، اس سے خاصا کوئی ریلیف نہیں مل پاتا ہے۔ السلام علیکم، کیا کہیں گے کمی سے کچھ فائدہ ہوتا ہے؟ سر کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یہ 6 روپے کم کرتے ہیں، یہ 10 روپے 12 روپے بڑھا دیتے ہیں واقعی، عوام کو کوئی ریلیف، کسی چیز کا ریلیف نہیں ملتا۔ عوام کو یہ بھی خدشہ ہے کہ قیمتیں جو کم ہوتی ہیں اس کے بعد جب اضافہ کیا جاتا ہے تو مزید اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ کیا کہیں گے پیٹرول کی جو قیمتوں میں کمی کی جا رہی ہے، 6 روپے 16 پیسے کی کمی کی گئی ہے، تھوڑا اس طرف آ جائیے، کیا کہیں گے اس سے کوئی فائدہ ہوگا، ریلیف ملے گا یا وہی چیزیں چلتی رہیں گی؟ بہت یہ لولی پاپ ہے گورنمنٹ کا، آج 6 روپے کم ہوئے 24 روپے بڑھا دیں گے، یہ 10 دن بعد 15 دن بعد، تو عوام کا تو کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ عوام تو وہی ہے، ابھی 6 روپے کم کریں 24 روپے آپ دیکھ لیجئے گا 15-20 دن بعد بڑھ جانے،
क्या करें? बिल्कुल अवामी शिकवा यही है कि जब आप कीमतें बढ़ाने की बात करते हैं, कीमतें बढ़ जाती हैं और जब कम होते हैं, एक तो पैसे कम किए जाते हैं 2-3 रुपए या 4-5 रुपए, मगर उसके बाद फिर इजाफा कर दिया जाता है। यहाँ पर मौजूद लोगों का यही शिकवा करते हुए कहना था कि ये जो कमी है वो ऊँट के मुंह में सीरे के मुतरादिफ है। महंगाई इस कदर है, अगर आप बिजली की कीमतों की बात करें, अशिया खुर्दनोश की कीमतों की बात करें, हर चीज़ महंगी है। अगर नहीं बढ़ती तो आवाम की आमदन नहीं बढ़ती, जिसकी वजह से जिनके अखराजात हैं उनको पूरा करना बहुत मुश्किल होता है। ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करना बहुत मुश्किल है। जैसे कि एक साहब ये भी बता रहे थे कि 4 महीने से बिजली का बिल अदा नहीं किया, पेट्रोल बवक्त ज़रूरत भरवाते हैं, मगर ये जो 6 रुपए की कमी है इससे उन्हें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा आवाम को तब होगा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ। जिन जिन चीज़ों की कीमतों में इजाफा होता है कमी के साथ, उन तमाम चीज़ों की कीमतों में भी कमी वाक़ई होनी चाहिए। जी बिल्कुल ऐसा है। शहरियों के तासुरात से ऐसा ही लग रहा है कि उन्हें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि बाद में फिर कीमतें जो है उनमें इजाफा कर दिया जाएगा। राहील, ये बताइएगा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है, अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में भी कमी होगी, कुछ महंगाई पर असर पड़ेगा, वो भी कम होगी या नहीं? देखिए, ये उम्मीद की जा सकती है मगर कभी भी ऐसा हुआ नहीं है। आप माजी में भी देखिए कि जब भी कीमतों में इजाफा होता है उसके अगले ही दिन कीमतों के इजाफे का रद्द अमल आना शुरू हो जाता है। चाहे आप लोकल ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करें या रिक्शा में सफ़र करें तो उनका यही शिकवा होता है, जी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया है, इसकी वजह से कीमत में इजाफा किया गया है। जबकि फी लीटर की कीमत में इजाफा होता है, जो इजाफा किया जाता है फी स्टॉप किया जाता है, ये 5-10 रुपए जो मुकर्ररा किराया होता है उसमें इजाफा किया जाता है। जैसे कि आपने बात की अशिया खुर्दनोश की कीमतों में, तो ये जो कमी है वो तो नज़र नहीं आती है। इस वक्त हर चीज़ महंगी है। अगर दालों की कीमतें देखें तो वो भी आसमान पर पहुंच चुकी है। दाल जो कि एक सस्ती खुराक तस्वुर की जाती थी, मगर अब वो भी एक आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद से दूर जा चुकी है। इसी तरह से जो पेट्रोल है वो क्योंकि मजबूरी है, आपको अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ऑफिस जाना है, तो पेट्रोल भरवाना आपकी ज़रूरत के साथ साथ मजबूरी भी बन चुकी है। और वो कीमत कम हो या ज़्यादा हो, वो तो लोग जो ख़रीदार है, जो सारिफ है, वो उसको ख़रीदते हैं। मगर शिकवा और बात वही है, कम कीमत में कमी जो की जाती है, कीमतें पैसे कम किए जाते हैं, उससे मुश्किलातों में कोई कमी नहीं आती। मुश्किलात जो कि तू रहती हैं और खाली पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के साथ साथ अशिया खुर्दनोश और दूसरी जो उससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनकी कीमतों में भी कमी वाक़ई होनी चाहिए। जी, वाक़ई होनी चाहिए कमी उनकी कीमतों में भी। राहील बेग, आपका बहुत शुक्रिया। रेन इमरजेंसी के बावजूद शहरी इंतजामिया के दावे धरे के धरे रह गए। बारिश के बाद शहर में निकासी आब ना हो सकी। शहर की मसरूफ तरीन एम जिना रोड तालाब का मंजर पेश कर रही है। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर है। मजीद तफसीलात जानते हैं जावेद कायमखानी से। जावेद, बताइएगा। बिल्कुल जी, मरकजी एम जिना रोड पर मौजूद है और नुमाइश चौरंगी से टावर की जानिब जाने वाली सड़क पर मौजूद है, बल्कि दोनों सड़क जो है वो ज़ेर आब है और गाड़ियां गुजरने में परेशानी हो रही है। मरकजी शाहरा की हालत है तो शहरी की हालत होगी। मेरे साथ यहाँ शहरी, मैंने इनसे रोका है, उनसे बात करने की कोशिश की है। मुझे बताएं कि ये देख रहे हैं कहाँ तक, नुमाइश तक जो है कायद का मज़ार नज़र आ रहा है, लेकिन पानी जो है वो कब से खड़ा हुआ है? अस्सलाम वालेकुम। परसों बारिश हुई थी, ठीक है, और इतनी तेज़ बारिश भी नहीं हुई कि इतनी मिलीमीटर लोड हो, लेकिन उसके बावजूद भी 2 दिन से यहाँ पानी खड़ा हुआ है, कोई पुरसना हाल नहीं है। पैदल चलने वाले तो बेचारे बिल्कुल मोहताज हो गए। बाइक वालों की बाइकें बंद हो रही हैं, कार वालों की कारें बंद हो रही हैं। ना हमारा कोई अमला दुरुस्त है, ना जो रेन डिपार्टमेंट बनाया वो नाकिस, KMC DMC वो नाकिस, जो गवर्नमेंट को कहते हैं सब नाकिस, कारकर्दगी किसी की ज़ीरो। अगर 10% भी कारकर्दगी हो तो ये मेन शाहरा है, ये नुमाइश की तरफ जाती है, लेकिन बिल्कुल ज़ीरो है। हर बंदे को परेशानी है, नमाजी बदनमाजी हो रहा है, हर बंदा परेशान है, हर बंदा परेशान है। पानी से जो है वो सिर्फ रास्ता ही बंद नहीं हो रहा बल्कि उससे वबाई अमराज भी फैल रहे हैं। मुझे बताइएगा क्या इस परेशानी है? गाड़ियाँ देखें इस रोड के बजाय उस रोड से आ रही हैं। भाई यही परेशानी है कि जो है ना पानी भरा पड़ा है। परसों बारिश हुई है जबकि इतनी तेज़ में कोई बारिश नहीं हुई। अगर यहाँ का ये हाल है तो आप देख लो गलियों का क्या हाल होगा। गलियों का भी बहुत बुरा हाल है। अभी मैं गार्डन की तरफ से आ रहा हूँ, गार्डन की तरफ भी बहुत गटर का पानी भरा हुआ है, कोई बारिश का पानी, कोई निकासी आपका निज़ाम नहीं है इनके पास।
اگر نہیں ہے تو آپ بتائیں آپ کیا کر سکتے ہیں. عام عوام کیا کر سکتی ہے؟ عام عوام تو پریشانی ہوگی بھائی. بالکل جی، عام عوام یعنی کہ پریشانی ہوگی اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے. مرکزی شاہراہ شہر کی اہم میں جناح روڈ، اس کا یہ حال ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ پرسان حال ہی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. مرکزی سڑک ایسی ہے تو گاڑیوں کی حالت اس سے زیادہ ابتر ہے. جی، ملک بھر میں پی ٹی سی ایل کی انٹرنیٹ سروس سست روی کا شکار، کاروباری لین دین اور بینکنگ سسٹم متاثر. ترجمان پی ٹی سی ایل بولے ملک بھر کے بڑے شہر کراچی، لاہور، اسلام آباد اور پنڈی میں انٹرنیٹ سروس متاثر ہوئی. ٹیمیں مسئلے کو جلد از جلد حل کرنے پر کام کر رہی ہیں. ترجمان پی ٹی سی ایل کے مطابق ملک بھر کے بڑے شہر کراچی، لاہور، اسلام آباد اور پنڈی میں انٹرنیٹ سروس متاثر ہوئے. مختلف شہروں میں پی ٹی سی ایل نیٹ ورک کو ڈیٹا کی بندش کا سامنا رہا. بندش کی وجہ سے رابطہ متاثر ہوا. ترجمان پی ٹی سی ایل کے مطابق ٹیکنیکل ٹیمیں مسئلے کو جلد از جلد حل کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہیں. امید ہے تکنیکی خرابی جلد دور ہو جائے گی. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں شہری حکومت کی جانب سے موسمیاتی تبدیلی کے پیش نظر شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا. شہر کے 7 اضلاع میں 2 لاکھ پودے لگائے جائیں گے. ناظم آباد ٹاؤن میں شجرکاری مہم کا 1 اگست سے آغاز ہوگا. ٹاؤن میں شجرکاری پر آگاہی کے لیے پروگرام کا انعقاد کیا گیا. تفصیلات رضوان احمد اور احسن عباسی کی رپورٹ میں. کراچی کو اس کی خوبصورتی لوٹانے کا سفر، شہری انتظامیہ ایکشن میں شجرکاری مہم کا آغاز. چیف سیکرٹری نے پریس کلب روڈ پر پودا لگا کر مونسون شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا. ڈپٹی کمشنر ساؤتھ الطاف ساریو نے بتایا کہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں 10,000 پودے لگائے جائیں گے. اور اس میں اب تک جو ہمارے پاس ایشورڈ تعداد ہے وہ 2 لاکھ کے قریب پودے لگائے جائیں گے پورے شہر میں، جس میں میرے اپنی جو ڈسٹرکٹ میں ڈی سی آفس 10,000 کی ہم نے کمٹمنٹ کی. ساتھ ہم نے کافی سارے اسٹیک ہولڈرز کو بھی آن بورڈ لیا ہے جو سرکاری سطح پہ بھی اور پرائیویٹ طریقے سے بھی اپنی پلانٹیشن کریں گے. ناظم آباد ٹاؤن کی جانب سے شجرکاری مہم کی آگاہی سے متعلق پروگرام کا انعقاد. معروف پاپ سنگر حسن جہانگیر اور سماجی کارکن برائے ماحولیات فہیم احمد نے شجرکاری کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیا. کراچی کو اون کریں، گرینری اتنے زیادہ ہونی چاہیے. پاکستان میں جو پولوشنز اور یہ جو آپ ہبس دیکھ رہے ہیں اور یہ جو گرمیاں ہیں، یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں، اس کی بیہائنڈ دا ریزن یہ ہے کہ گرینری ہمارے ملک میں کم ہوتی جا رہی ہے. اب پلانٹیشن بہت ہونی چاہیے. چیئرمین ناظم آباد ٹاؤن بولے کامیاب شجرکاری مہم کے لیے تمام شعبوں کے ماہرین اور ہریالی دوست افراد کو مہم کا حصہ بنا رہے ہیں. بیسک آئیڈیا یہ ہے کہ ہر درخت کو کوئی ایک فرد اون کرے جو ہم درخت لگائیں. اور ویسے تو ہم کوئی این جی او ہم سے درخت مانگے گی، کوئی اسکول ہم سے درخت پودے مانگے گا، ہم ان کو دیں گے. ہم خود بھی لگائیں گے، ان این جی اوز کے ساتھ بھی مل کے لگائیں گے. اب یہاں پہ بڑا اچھا آپ نے دیکھا کہ کچھ این جی اوز گفٹ کر رہی ہیں ہمیں. ہم نے یہاں پہ ابھی آپ نے دیکھا 2-2.5 پودے ہمیں گفٹ مل گئے. شہر کو موسمیاتی تبدیلی کے پیش نظر پودے کی نشو و نما کو مد نظر رکھتے ہوئے 4 فٹ کے پودے لگائے جا رہے ہیں. انتظامیہ کو نجی ادارے این جی اوز کا بھی تعاون حاصل ہے. کیمرامین واحد خان، ساتھی رپورٹر رضوان احمد کے ہمراہ احسن عباسی، سٹی 21. بھارت کے وراٹ کوہلی اور روہت شرما کو پاکستان آ کر کھیلتا دیکھنا چاہتے ہیں. لیجنڈری کرکٹر سابق کپتان یونس خان نے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا. ان خیالات کا اظہار یونس خان نے گرین لیاری شجرکاری مہم کے افتتاح کے موقع پر کیا. تفصیلات جانتے ہیں محمد حماد کی رپورٹ میں. لیاری کو ہرا بھرا کرنے کا مشن، لیاری ٹاؤن میونسپل کارپوریشن کی جانب سے گرین لیاری شجرکاری مہم کی تقریب. لیجنڈری کرکٹر سابق کپتان یونس خان نے گرین لیاری شجرکاری مہم کا افتتاح کر دیا. اس موقع پر یونس خان کا کہنا تھا کہ میرا تعلق مردان سے ہے اور وہ بھی لیاری سے مماثلت رکھتا ہے. گرین لیاری سے گرین کراچی اور گرین پاکستان تک ہمیں جانا چاہیے. لیاری سے ویسے بھی میری محبت ہے کیونکہ میں خود مردان سے ہوں اور جو میرا مردان ہے وہ بھی اسی طرح کا لیاری ہی کی طرح ہے. اور ہم لوگ بھی وہاں پہ ہمارے پاس وسائل بہت کم ہیں، لیکن یہ کہ مسائل بہت ہیں، لیکن ہم اپنی کیپیسٹی میں وہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر گرین لیاری ہوگا تو گرین کراچی ہوگا، گرین کراچی ہوگا تو گرین پاکستان ہوگا. ایک سوال کے جواب میں یونس خان کا کہنا تھا کہ وراٹ کوہلی اور روہت شرما کو پاکستان میں پرفارم کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. وقار یونس کا پی سی بی کے معاملات کو دیکھنا اچھی علامت ہے. ایسے لوگوں کو پی سی بی میں لانا چاہیے جو ڈیلیور کر سکیں. میرے خیال سے اچھا سائن ہے. اچھا سائن اس حساب سے ہے کہ اگر میں وقار یونس کی بات کروں تو ایک لیجنڈری بالر رہے ہیں، کیپٹن رہے ہیں. میرے خیال سے دیکھیں وقار بھی کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ جو مسئلے مسائل ہیں، جو نیڈفل ہونی جو کام ہونے ہیں، ان کو اگر موقع ملتا ہے، ان کو ویسی پاور ملتی ہے اور وہ ڈیلیور کرتے ہیں تو میرے خیال سے دیکھیں پاکستان کی کرکٹ چینج ہو سکتی ہے. شجرکاری مہم کے موقع پر ٹاؤن میونسپل کارپوریشن لیاری، حماد این اے ڈی خان ٹاؤن چیئرمین اور ایتھلیٹ بھی موجود تھے. کیمرامین عمران احمد کے ساتھ محمد حماد، سٹی 21.
डिप्टी कमिश्नर वस्ती फवाद गफ्फार सोमरो शजरकारी के लिए मुतहर्रिक। असिस्टेंट कमिश्नर लियाकताबाद और गुलबर्ग नदीम औरंगजेब के हमरा मुशायरा पार्क में पौधा लगा दिया। फवाद गफ्फार सोमरो बोले, गुलबर्ग टाउन की शजरकारी मुहिम काबिल तारीफ है, हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। जिला वस्ती में शजरकारी मुहिम कामयाब बनाने का मिशन, डिप्टी कमिश्नर फवाद गफ्फार सोमरो ने कोशिशें तेज कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर लियाकताबाद और गुलबर्ग नदीम औरंगजेब के हमरा मुशायरा पार्क में पौधा लगा दिया गया। फवाद गफ्फार सोमरो का कहना था कि गुलबर्ग टाउन की काबिल तारीफ है, हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। नदीम औरंगजेब बोले, तजावुजात हटाकर शजरकारी के लिए जगहें फराम कर रहे हैं। बड़ा अच्छा टारगेट अपने लिए टाउन के लिए रखा हुआ है, जो कि तकरीबन 50,000 पौधे हैं गुलबर्ग टाउन, और बाकी टाउनों ने तकरीबन 10,000 का हमने बेंचमार्क उनके लिए रखा हुआ है कि वो यकीनन इतने पौधे लगाएं, ताकि हम जो भी माहौलियाती तब्दीली है, क्लाइमेट चेंज, उनके असरात से अपने शहर को महफूज रख सकें। वक्तन फ़वक्तन डीसी साहब की हिदायत के ऊपर एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव्स करते रहते हैं, और मुख्तलिफ आप भी काफ़ी देखा होगा कि हमारी मल्टीपल इंक्रोचमेंट ड्राइव्स चलती रहती हैं। इंशाल्लाह इसको मज़ीद हम कमिश्नर साहब की भी डायरेक्शंस हैं, डीसी साहब की भी यही पॉलिसी है। चेयरमैन गुलबर्ग टाउन नुसरतुल्लाह, म्युनिसिपल कमिश्नर हमीदुल्लाह और डायरेक्टर पार्क नदीम हनीफ ने शजरकारी के फरोग और NGO से ताउन की अपील की। जैसे कमिश्नर साहब ने भी इसके हवाले से जो है वो अनाउंसमेंट की है, तो हम चाहेंगे वो इसमें जो एरियाज़ हैं जो उनके डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं, और हमारा गुलबर्ग टाउन भी उसी में आता है, तो वो हम इसमें दरख्तों के हवाले से फैसिलिटेट कर सकते हैं, और भी जो समझते हैं कि इस हवाले से वो जो सहूलियात दे सकते हैं टाउन को, वो उन्हें देनी चाहिए। हमारे तरफ से जो एक हफ्ते से ये मुहिम चल रही है वो कंटिन्यू है, हम इसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह, और हम इसके हवाले से ये भी कहेंगे कि NGOs आगे आएँ, क्योंकि उनका काम बेसिकली यही है, वो लोगों को फैसिलिटेट करते हैं। गुलबर्ग टाउन की इंतजामिया ने अपनी शजरकारी मुहिम में 50,000 माहौल दोस्त पौधे और मुतादिद अर्बन फॉरेस्ट कायम करने का ऐलान किया, जिस पर काम जारी है। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। पाकिस्तान स्टील को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाया जाएगा। सूबाई वजीर सनत और तिजारत ने वाज़ेह कर दिया। जामिक रामुल्लाह की सेच मेंबरान से मुलाकात। जामिक राम का कहना था, 2 माह में तमाम इंडस्ट्री जोन से मुशावरत के बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाएंगे। इसके लिए सिंध हुकूमत पूरी प्लानिंग करेगी। वफाकी हुकूमत की पाकिस्तान स्टील की 2000 एकड़ ज़मीन पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए चाइनीज़ कंपनियों को देने की पेशकश। सनतकारों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। देखते हैं अशरफ खान की रिपोर्ट। वजीर सनत सिंध जामिक रामुल्लाह धारिजो की काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक एंड एनर्जी जर्नलिस्ट से मुलाकात। सूबाई वजीर जामिक रामुल्लाह धारिजो ने कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो कहते हैं पाकिस्तान स्टील मिल को सिंध चलाएगी। सिंध हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पाकिस्तान स्टील को बहाल करेगी। फेडरल गवर्नमेंट के साथ मीटिंग्स चल रही है, उसमें कल ये डिसाइड हुआ कि आप खुद चलाएं। अब हम सिंध गवर्नमेंट ने चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया, और उन्होंने भी एग्री किया कि आप ये जो स्टील मिल है इसको खुद रिवाइव करें। तो ज़ाहिर है उसके नेक्स्ट स्टेप में जाना पड़ेगा, और मैं समझता हूँ इस पे तेज़ी से काम होगा, और आप जल्द इसके लिए खुशखबरी सुनेंगे। नहीं, ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नहीं होगा। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, वो जो प्राइवेटाइजेशन है वो नहीं है। मुल्ला धारिजो ने बताया कि वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान स्टील की जमीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए चाइनीज कंपनी को देने की पेशकश कर दी है। वफाकी हुकूमत की कोशिश है कि 6 माह में स्पेशल इकोनॉमिक जोन के प्लान को हतमी शक्ल दे दी जाए। फेडरल गवर्नमेंट एक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन लाना चाह रही है, जो मैं समझता हूँ एक अच्छी बात है। ठीक है, इसमें अगर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनेगा, आप ये सोचें कि कितने हज़ार लोगों को रोज़गार मिलेगा, कितने हज़ार लोगों का घर चलेगा, तो इस बात को तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। सूबाई वजीर सनत बोले, ये तासुर गलत है कि सिंध में इंडस्ट्रीज नहीं हैं। गोटकी में बड़ी बड़ी कंपनियों की फैक्ट्रियां कायम हैं। कोशिश है सखर में भी मजीद सनतें लगाई जाएं। छोटे पैमानों की सनतों के फरोग के लिए सिंध के दीगर शहरों में भी काम करने जा रहे हैं। मैं कहता हूँ पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज वहाँ हैं। एंग्रो, फौजी फर्टिलाइज़र, सिमेंस पावर प्लांट, लिबर्टी पावर प्लांट, मारी गैस फील्ड, आपको मैं कई इंडस्ट्रीज वहाँ दिखाऊंगा। ये तासुर बिल्कुल गलत है। सक्खर में चलें, सक्खर में आप देखें कितनी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं साइट में। इसीलिए आज चेयरमैन साहब की ख्वाहिश है कि तकरीबन पहले हर डिवीज़न से स्टार्ट किया जाए कि हर डिवीज़न पे एक इंडस्ट्रियल जोन हो, उसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट पे। जामिक रामुल्लाह धारिजो का कहना है कि कराची के तमाम इंडस्ट्रियल जोन की जमीन का रिकॉर्ड डिजिटलाइज करने जा रहे हैं। इससे सनतकारों के मसाइल कम होंगे। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, सिटी 21।